Hello and welcome to Chetan Bharat Learning, and also welcome to Daily Polity MCQ Practice Series. In today's session, we are going to discuss question linked to Union Territories with a special focus on NCT of Delhi, the special status, and the Jammu and Kashmir Legislative Assembly. Let's begin with the very first question, that is the Union Territories and High Courts having jurisdiction over it. So एक ਜਿਹੜਾ ਫੇਵਰਿਟ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਟੀ ਕਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਮੈਚ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇੰਪਾਵਰਡ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਅ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਸੈਪਰੇਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਯੂਟੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੀਗਾ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਦੋਂ ਦੋ ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਲੱਦਾਖ ਤੇ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਜੁਆਇੰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। Rest all the UTs are placed under the jurisdiction of some adjacent states high court. Let's come to it. Andaman Nicobar, Madras High Court, Lakshadweep, Kerala, Daman and Diu, Gujarat. What is your guess? And कई बारी ये लगता भी है कि अंडमान निकोबार मद्रास हाई कोर्ट नाल डील करता होगा, बट दिस इज इनकरेक्ट मैच्ड। याद रखना, अंडमान निकोबार एक लॉन्ग सीरीज ऑफ आइलैंड है, बट ये लॉन्ग सीरीज आइलैंड काफी उत्तों शुरू हो जाती है, सो इट इज अंडर कैलकाटा हाई कोर्ट। सो याद रखना, अंडमान निकोबार आइलैंड्स आउंदे ने कैलकाटा हाई कोर्ट दे अंडर। देन दमन एंड दीव कम्स अंडर बॉम्बे हाई कोर्ट, नॉट गुजरात वन। एंड देन लक्षद्वीप, यस इट इज केरल। सो आंसर इज ओनली वन इज करेक्टली मैच्ड है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, याद कर लेनी, सारी ही यूटीज दी याद कर लेनी। हालांकि एक और भी क्वेश्चन है तो मेरे ख्याल ये मसला आज ही हल हो जाएगा। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। Unlike the governor of a state, an administrator of a union territory is not constitutional head. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ constitutional head president ਸਾਹਿਬ ਨੇ, state ਦੇ ਵਿੱਚ governor is constitutional head of the state, ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਲਜੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ constitutional head ਨਹੀਂ ਹੈ। And yes, it is a correct statement because head of UT union territory ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ head ਹੋਣਗੇ president साहब। Second statement, the governor of state who is also given charge of adjoining union territory in that capacity has to act on the advice of his council of minister। Wrong statement। So कई जगह ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਯੂਟੀ ਦਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਵਰਨਰ ਉਸ ਯੂਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸੈਂਟਰਲੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰਡ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਦੈਨ ਥਰਡ, constitutional provision for the administration of union territory also applies to any other acquired territory। There's a factual information, please याद कर लीजिए। Article 1 defines the territory of India, and three types of territories are there. Number one, all the states, then all the UTs, and any other acquired territory for the time being। जे ਆਪਾਂ ਕੋਈ territory acquire ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ historically ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ constitution ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਫॉर द ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਯੂਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਐਕਵਾਇਰਡ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯੂਟੀ ਵਾਲੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰਡ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। Here, how many statements are correct? So only 2 statements are correct. Next question with reference to union territories, consider the following statements. Union territories are not part of Union of India under Article 1 of the Constitution. And second, Union territories are not part of federal system in India. Find correct statement as your answer. So I believe second statement तो तुसी clear कर लिया। स्टेट ਤੇ यूटी ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਇਹੀ ਹੈ
ਕਿ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਟ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਫਰਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਦੈਟ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ ਥਿੰਗ, ਦੈਟ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਰੇਜ਼ਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟਸ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੋ union territories are not part of Union of India under Article 1 of the Constitution, correct statement. Then second phrase ਉੱਥੇ use ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ territories of India. Territory of India ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ UTs ਨੂੰ count ਕਰਦੇ ਹਾਂ, all the states, all the UTs and any other acquired territory. So here both the statements are correct. Next, which of the following are the reasons for creating of union territories? And find correct statement as your answer. Now come to this thing कि सानू आखिर union territory दी लोड़ ही की पै गई। Like 7th Amendment 1956 proposed two-fold classification of the territory. एक state होंगे, एक UT होगी। So आखिर UT दी लोड़ क्यों पै गई? जिवें आपां चंडीगढ़ दी गल कर ली है, ये largely a city, तो फिर ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਕਿਉਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ? ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ? ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੜ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਵਾਈ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਯੂਟੀ? ਸੋ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਯੂਟੀਆਂ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈਆਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆ ਦੇਅਰ। ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ, ਸਾਰੀ ਯੂਟੀਜ਼ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਮਨ ਐਂਡ ਦਿਊ, ਦਾਦਰ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਇੱਥੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। But if we talk about Puducherry, Delhi, Jammu and Kashmir, ਇਹ UTs ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ UTs ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲਚਰਲ ਡਿਸਟਿੰਕਟਿਵਨੈਸ, ਯੈਸ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਹੋਈ, ਦਾਦਰ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਮਨ ਐਂਡ ਦਿਊ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਕਲਚਰਲ ਡਿਸਟਿੰਕਟਨੈਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ UT ਰੱਖਿਆ। ਦੈਨ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਲਾਈਕ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਐਂਡ ਅੰਡਮਾਨ ਐਂਡ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੇਨਲੈਂਡ ਟੈਰੀਟਰੀ ਤੋਂ ਕਈ ਨੌਟੀਕਲ ਮਾਈਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਰੇਬੀਅਨ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਸਾਡੇ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵੱਲ ਵਧੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵਲੀ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡ ਰੂਟ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੈਜਮਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ UTs ਕਰਕੇ ਹੈ। ਦੈਨ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਪੀਪਲ, ਅਗੇਨ ਸਮਵੇਅਰ this is also in Andaman and Nicobar, Lakshadweep as well. So tribals ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰਲ ਡਿਸਟਿੰਕਟਿਵਨੈਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ UT ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਕਮ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨਸ, ਲਾਈਕ ਦਿੱਲੀ, ਸੀਟ ਆਫ ਪਾਵਰ, ਲਾਈਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ UT ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ UTs ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੇਅਰ all the given reason are correct. Next, consider the following statements regarding NCT of Delhi. NCT of Delhi ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। Here, Delhi was conferred with the special status by 91st Constitutional Amendment 1991. What is your guess? All informations are correct? Is it 91st Amendment in 1991? So this amendment number is wrong basically. और कई बारी स्टेट लेवल ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਹੁਣੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। It is 69th Constitutional Amendment in 1991 only. So 69th Constitutional Amendment 1991 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਆਇਆ। ਆਰਟੀਕਲ 239AA ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੈਨ okay, it is there. Article 239AA provides for the administration of Delhi. Yes sir, 69th amendment ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 239AA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। Then elected MLAs can vote in the election of President of India.
ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਨੇ? ਐਨ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਦਿਸ। ਸੋ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, all the elected MLAs of the state, all the elected MPs of parliament and all the elected MLAs in Delhi and Puducherry specifically. So ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। 17th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 70ਵੀਂ 17th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1992 ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। Then the chief minister and other ministers are appointed by the president in NCT of Delhi. Very important fact. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਜਾਂ ਅਦਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਓਥ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਓਥ ਦਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਤੇ ਅਦਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੇਠਾਂ। ਲਾਈਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਮਾਰਲੇਨਾ ਮੈਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫਿਸ ਤੋਂ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਾਵੇਂ ਸੀਐਮ ਹੋਣ ਓਕੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੇਠਾਂ ਅਪਾਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਰੈਕਟ। ਸੋ ਹਿਅਰ ਓਨਲੀ 3 statements are correct. Which of the following statement about nomination of the members of Legislative Assembly of Jammu and Kashmir under J&K Organization Reorganization Act 2019 are correct? So, Jammu and Kashmir Reorganization Act और खासकर क्योंकि पिछले साल इतने इलेक्शन कंडक्ट हुए, नवी असेंबली आई है, तो फिर करंट अफेयर करके सवाल पूछा जा सकता। आप 2-3 सवाल ना रही सारा ही करंट अफेयर या J&K वाला इशू कवर कर लेंगे। So here the LG, Lieutenant Governor, may nominate up to 2 members from the Kashmiri migrant community with at least 1 being women. So 5 total member Jammu and Kashmir Legislative Assembly च nominate ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ LG ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ 2 ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1989 ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਉਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ 2 ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਹੋਣ। Then 1 member representing displaced person from Pakistan occupied Kashmir can be nominated by the Lieutenant Governor to the Legislative Assembly. So ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜੋ ਪੀਓਕੇ ਤੋਂ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ। ਕਦੋਂ 65 ਜਾਂ 71 ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪੀਓਕੇ ਤੋਂ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਧਰ ਆਈ ਹੈ, ਪਰਸਨ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈਜ਼ ਦ ਪਾਵਰ to nominate 1 member from the Kashmiri migrant community to the Legislative Assembly? An answer is no. चीफ मिनिस्टर को पावर नहीं है, ये पावर आप पहली स्टेटमेंट देखिया LG साहब को और माइग्रेंट जड़ी कश्मीरी माइग्रेंट ने उन्होंने दे विचों 2 मैंबर जिहदे विचों एक वुमन होगी वो नॉमिनेट की जा सकती है, बट पावर है LG साहब को। सो हियर 1 and 2 statements are correct. Coming to with regard to the powers of Legislative Assembly of Jammu and Kashmir, consider the following statement. The Assembly has the authority over the financial matters without requiring the Lieutenant Governor's recommendation. And blatantly wrong. Rather, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ J&K Reorganization Act 2019 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ LG ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ LG ਕੋਲੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੇਚਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ LG ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਰ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ LG ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਟਰਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ the assembly can legislate on subjects in the state list except for public order and police. So याद रखना करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला दिल्ली दे 3 टॉपिक याद रखने हैं। एनसीटी ऑफ दिल्ली दे विच दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली ਉਹ स्टेट टॉपिक जो स्टेट लिस्ट है उन्हें सारे टॉपिक्स ते लॉ बना सकती है, बट पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड
ਪੁਲਿਸ, ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ, ਲੈਂਡ, इन ਤਿੰਨਾਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਉਹ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫॉर ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਵੈਨ ਵੀ ਕਮ ਟੂ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ, तो जम्मू एंड कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੇ ਹਨ ਫॉर द ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਐਂਡ ਪੁਲਿਸ। ਐਸ ਤੇ JNK ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ। then section 13 of JNK reorganization act applies article 239A to the union territory of JNK. Correct statement, because article 239A governs the administration of UT. So वही जम्मू एंड कश्मीर पे भी लागू किया गया है। So here only two statements, and that is 2 and 3 are correct. Consider the following statements regarding the powers and discretion of LG of Jammu and Kashmir under JNK Reorganization Act 2019. So here LG has the discretion authority of public order and police. Yes sir. J as the law बनाना है ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਡੋਮੇਨ ਹੈ। ਜੇ ਐਸ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰਸ ਦੇਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ LG ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ JNK ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ CM ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, LG ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ CM ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, CM ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। then the LG's decisions cannot be legally challenged on the grounds of discretionary use। ਦੇਖੋ ਜੇ LG ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਐਂਡ ਦੈਨ LG is required to act in consultation with Council of Ministers in all matters within the Assembly's legislative powers। Now ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ LG ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਓਨਲੀ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। With reference to the special provision for Delhi, consider the following statement. The strength of Council of Ministers is fixed at 10% of the total strength of Legislative Assembly. Now remember, 91st Amendment 2003 fixed the number of the Council of Ministers maximum strength at 15% in all the states and in the Lok Sabha. But ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ UT ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ JNK ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੋ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ 10% ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 MLAs ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, only 10%. So only 7 ministers can be appointed here. First statement is correct. Then LG is empowered to promulgate ordinance during recess of the assembly. Yes sir. During recess of the assembly, president ਇੱਥੇ ordinance promulgate ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। And then in case of difference opinion between the LG and his council of ministers, the decision of the council of minister prevails। Patently wrong। ਸਗੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 239AA ਕਲੌਜ਼ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ LG ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ LG ਮੈਟਰ ਰੈਫਰ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਵੀ ਕਮ that only 2 statements are correct. That will be all for today. Thank you so much.